Почитувани, добродојдовте во најновото издание на трето полувреме. Емисија посветена на македонскиот ракометен вице-првак Металург. Како што знаете, тимот од Автокоманда оваа сезона се надпреварува во Лигата на шампионите и во СХ Лигата. По тој повод разговаравме со тренерот на тимот, хрватскиот стручњак Лино Червар, како и со младите перспективни надежи на македонскиот ракомет Филип Талески и Филип Кузмановски. Господине Червар, Металург со нова генерација во помладен состав навистина прикажува квалитет дека може да се носи со големите екипи. На некои надпревари подсетува на старата гарда и си поигрувајте со нервите на публиката во оние надпревари каде што е докрај неизвестно и возбудливо до самиот крај. Дали тоа е добар знак дека Металург е повторно на добар пат да се врати на старите патеки? Потешка работа се ради у Металургу. Danas da se raboti sa mladim igračima, to je Sizifov posao, a posebno ako želite doći na vrh, ako želite pobeđivati ekipu kao što je La Rioja, Elverum i tako dalje, koje su mnogo poiskusnije ekipe, pobolje od naš, podobre, ali srce to, kad se igra sa srcem, kad se igra sa voljom, kad se posvećeni poslu koji radiš, onda se pokaže i da mladi ljudi mladi igrači mogu napraviti rezultat. Беше to tvrdi nadprevari, teški, ama sa podrškom publikom, potkrepa je bila velika od publike i mislim da smo pružili dvije drame velike, ali sa sretnim završetkom. Tako da mi je drago zbog njih, jer treniraju puno, treniraju 2 puta po dan. Ali ja mislim, ono što ste rekli, ako se tako raboti, ako budu skromni, ako ne umisle se da su veliki igrači, da će opet imati i Metalurg i Makedonija nove vrhunske igrače. Treba trpljenje jako puno da se ima i treba puno da se raboti. To je broj 1. I uvijek što govorim, jako je važno da puno treniraju, ali i da uče, da studiraju. Jedino tako, ako si kompletan, ako je kompletna osoba i hoće uspeh, onda se može, nijedna planina nije tako visoka koju ne možeš preskočiti. Tako i za njih to govorim. Така, играте на две меѓународни сцени. Ете, во Лигата на шампионите покажавте дека домашниот терен, токму домашниот терен е многу понезгоден за противниците. Победа против Елверум и Ла Риоја, но што е со гостинскиот терен? Дали домашниот терен им дава поголема самодоверба и тоа е главната причина, можеби, што dečkите igrat kako što treba? Pa jedna pričinja je da je domaći teren prednost, publiku imamo jako dobru. Mi imamo jednu zanimljivu publiku koja voli tu decu kao da su to njihovi i sa puno osjećaja gleda utakmicu, sa puno entuzijazma, sa brigom gleda i želi sve najbolje toj ekipi. Imaju najbolju publiku što se toga tiče, ali postoji jedan problem gdje smo mi znali i prije toga da, na primjer, dobiti jednu La Rioju koja ravnopravno igra sa Barcelonom, pobediti nju i utorak ići u Velenje gdje je puna dvorana, to je, mislim, preveliki zalogaj za tu ekipu, da tako u kratko vreme, u 3 dana neiskusni igrači, da mogu opet igrati kao što igraju kod nas. Prema tome vidjeli ste i utakmicu sa Tatranom u Tatranu i u Čehovskim Medvedima u Moskvi, da je bilo fantastičnih razdoblja, ali i padova. To je tipično za jednu mladu ekipu koja još nema iskustva, to je isto važno. I moram reći da imamo najmlađu ekipu Ligi prvaka, da imamo onih glavnih igrača domaćih, to su sa 20 godina, 19 godina, to nema ih, tak rijetko ko to ima, to je naša prednost i siguran sam, ako tako budu radili, ako budu slušali, ako se budu znali ponašati, skromni da budu, onda će to sigurno za godinu, dvije biti jedna ekipa sa puno velikim respektom. Iako sad već vidim da po Evropi govore Metalurg, jedna mlada ekipa, vidim da pišu o tome i gdje god idemo o tome govore, to je dobro, ali kažem treba još puno da se raboti, da se puno radi, da se dođe do rezultata. U kontinuitetu, kao što ste rekli. Вела дека гоманите се заштитен знак на Металург. И навистина, ете, Дарко Арсич навистина брилира меѓу стативите. Како гледате вие на тоа? Došla je jedna dobra kemija
Dobili smo jednog fantastičnog golmana Arsića, koji je puno podsjeća našeg Stanića, koji je jednako tako ostavio jednu lijepi trag u Metalurgu i u Makedoniji, jedan vrhunski golman. Dobili smo Arsića koji je na tim putevima je i još što je najvažnije, dobili smo mladog Tomovskog koji ima od koga učiti. Da mu je to jedan odličan uzor, jedan odličan primjer skromnosti, jedan dečko koji voli Metalurg kao da je tu 10 godina i više. To je velika prednost za naš tim i posebno što on u teškim momentima, kad je poteško, kada odlučuje jedna topka, on to zna spasiti i daje toj ekipi još više entuzijazma i vole za pobedom. Што се случува во СХ лигата? Останавте на една победа, едно реми и 5 порази. Pa da, ne bi trebalo da nam bude sad to krivo, iako bi ja hteo da mi dobijemo svaku utakmicu, ali rekao sam da je premali razmak. Mi ne možemo igrati u jednom tjednu dve tako jake utakmice i da putujemo. Evo vidite kako je bila ova tjedan. Ajde recite, kako je to moguće uopće za nas? U subotu dobiti jednu Lariohu, putovati u Velenje, igrati sa Velenjom, doći kući jedan dan i sutra idemo ujutro rano u 4 sata za Francusku i vraćamo se u ponedjeljak. To je strašno veliki napor. Naravno da ja malo kritikujem, da hoću pobedu i tako dalje. Međutim, oni su isto ljudi, djeca koja trebaju isto iskustva. Jer ako bi oni sad odlično igrali sa 19-20 godina, imamo igrače sa 18 godina, 3 igrača. Znači onda ne bi trebalo više da se rabote. To su vrhunski igrači. A ja mislim da treba, do vrhunskog igrača treba ipak još malo da se pomuče, da dođu na tu razinu. Ali u svakom slučaju pruže neke utakmice da su ljudi ostanu kako tako mladi ljudi mogu igrati. Prema tome imaju odličnih momenata, međutim mi se borimo da bude u kontinuitetu, da je što kažete vi i da smo jaki i u Ligi prvaka koja je ipak prioritet i jednako tako u SEHA ligi. Ali SEHA liga nama pomaže na drugi način. Iako dobijemo, gubimo, da i tu steknu iskustvo koje je za nas jako važno. Ili imati u jednoj godini 50 nadprevara vrlo teških je bolje nego imati samo 20. Znači, to je naša prednost. Znači, za godinu dvije oni će imati još 200 utakmica, a to je jako puno. I da ne znam da si kakav, moraš uvijek napredovati, ićeš napred. To vreme čini za nas. Nama je prednost vreme. Во однос на тимот, за повредениот Марчес, најдовте соодветната замена во името на Вања Илиќ. Каква е состојбата со Немања Младенов? To je, tako da vam kažem, moram reći, jedan tako glupa povreda koja meni u 40 godina se ne dogodi. Znači, iz čistog mira jedan igrač ide iz Drogiške kod Drogiški, koji je najfiniji, jedan jako dobar dečko. I nije hteo, nespretno ga tako vodio da mu ključnu kost. Šta hoćete i gore da vam kažem? Idemo, recimo, Obradović stišće zube svaku utakmicu, a onaj da budemo ojačali turnir u Strugu, idemo u Strugu, igramo po kiši vani, gdje si preponu povredi i to do danas vuče. Tako da imali smo jako pehova puno, međutim, s druge strane, možda nema tih stranaca, slabi smo, ali onda igraju svi naši. Pa tako, ako tu gubimo, tu dobijemo. Tako da sve to ide svojim tokom. За крај, господин Шервар, имам едно прашање за вас. Ќе остане ли Лино верен на селекторското столче, бидејќи во Хрватска медиумите шпекулираат дека можно е враќање во родната земја? Slušajte, kažu za trenere da nikad ne znaš gde će drugi dan da ide i kako će ići sudbina. Ali ja sam zaljubljen u Makedoniju, ja sam zaljubljen u te ljude, vidim sa velikim poštovanjem, gledaju moju rabotu, moj posao i bilo bi mi jako krivo da do toga dođe. Međutim, ja se nadam da će biti kao što ja zamišljam. Ja imam svoju ideju, znači svoju viziju kako treba da se razvije makedonski rukomet i ako me budu pratili u tom mom ideji, to bi bilo za mene sigurno jedan novi motiv, jer osvojio sam sve što najviše se može, tako da mi je sad motiv možda jednu mlađu ekipu lansirati kao jednu jaku reprezentaciju i sada ako budemo svi u tom smislu kako ja bi želio, onda mislim da se ta naša suradnja može produžiti. Така, и уште едно, се крена голема прашина околу едно ваше обраќање, каде што рековте дека македонците се експеримент за вас. Како мислевте? Pa ne, ja mislim da onaj ko mene pozna, nisam trener od jednog dana, nego sam 40 godina, mislim da onaj ozbiljan ko mene dobro poznaje, se smije tome, jer ja sam poznat bar po tome da sam, jesam jedan inovativan, volim kreativno
Pa da, na određen način ja, ali iz konteksta uzeto, ja eksperimentiram i sa Zagrebom i sa reprezentacijom Hrvatske, sam igrao nove stvari. U tom smislu i sad radim na jednom sustavu igre koji je malo drugačiji od drugih, ali riječ je dodata samo, a to nisam ja rekao, to je neko dodao koji je pisao to. I mislim da neće se niko ljutiti da je malo zločest bio, jer negativno je išao iz konteksta izvlačiti kako je njemu odgovaralo. A ko je pratio cijeli moj kontekst, on je vidio da sam baš lino kako to jesam, da imam svoju glavu, da razmišljam tako, ali svi znaju da sam, ja mislim da sam dokazao u 40 godina, ako sam radio u 4 države i dobio priznanje u svim državama, da sam čovjek sa negativnim stavovima, onda bi zatvorio vrata gdje god sam bio, a nigdje nisam zatvorio vrata. I ljudi koji me dobro poznaju znaju ko sam ja i ne trebam se ja dokazivati u mojim godinama. Ako se sad moram dokazati da sam pošten, onda bolje da nisam ni živio. Znači, mislim da je iz konteksta izvučeno i moram reći malo sa zlobom. Jer ako trener ne bude kreativan, ako trener ne eksperimentira bilo s kim da radi, onda kakav je to trener? Razumiješ? Znači, jedno tako možeš dalje ići. Ako ne si staromodan, znači, stalno je, danas je u svim stvarima, i u sportu, i u znanosti, i u privredi, u gospodarstvu, u industriji, stalno se tražu novi putevi za pobjedu, jel? Tako i ja moram tražiti. Tako da je izvučen iz konteksta kako kome odgovara. Филип Талески, еден од најперспективните млади ракометари, воедно и надежта на македонскиот ракомет. Здраво, Филип, и ти благодарам што прифатиете да бидеш дел од трето полувреме. Здраво, фала на поканата и баш ми е било што мене ми избравте да бидам во вашата емисија. Талески, веруваше ли дека еден ден ќе бидеш капитен и предводник на Металург? Искрено не, и ова за мене едно големо искуство да во ваква екипа како Металург, што пред 2 години беше број 1 клуб во Европа, можам да кажам, се носеше рамноправно со сите екипи и не помислував никако дека ќе бидам капитен, но спортот е таков, времето се менува, доаѓаат нови генерации и добив таа привилегија како дете на Металург да бидам капитен на првата екипа. Дали си свесен дека веќе во очите на јавноста те гледаат како новиот Кире Лазаров? Што представува тоа за тебе? Искрено ви кажам, некако се борам со тоа и максимално се фокусирам на моја игра. Не гледам некој притисок да ми нанесува тие коментари, но како на секој играч ми годи тоа што ме споредуваат. Се надевам дека со моја работа и еден ден ќе достигнам некои делови што ги има достигнато Кире Лазаров, што е најдобар ракометар во сите времиња, мислам дека во Македонија и во Европа. Оваа сезона Металург настапувајте на 2 фронта, во СХ лигата, во Лигата на шампионите. Имавте одличен настап на стартот против Елверун, каде што блеснавте на теренот, бевте херојот на тој надпревар, го постигнавте победосниот гол, а и постигнавте 13 од вкупно 18 голови. Ќе се повтори ли таа игра? Да, како што кажавте, играме на 2 фронта, СХ лига и Лига шампиони. Малце е напорно, но се бориме со тоа, напорно тренираме да бидеме во кондициона спрема нон-стоп. Се спремаме од противник во противник, од утакмица во утакмица за секој. И искрено да ви кажам, не верував дека ќе постигнам 13 гола на еден надпревар, поради тоа што ракометот е една динамична игра која е колективен спорт и вистина е престиж да дадеш толку гола на еден надпревар. Се надевам дека со моја работа и моje вложување во спортот, во секој тренинг, на секоја утакмица, дека еден ден ќе ја повторам истата игра како и се одверам. Ако не верувавте дека дадовте 13 голови, дали верувавте дека веќе веднаш по колото бевте избран во идеалниот тим на колото, а и се ставивте како лидер во листата на стрелците? Да, после таа игра што ја одиграв другиот ден кога видов што направив на таа утакмица, се надевав така во себе потајно. И баш ми беше мило што ми избра во идеалниот состав на колото прв пат. Се надевам дека нема да биде и последен и баш ми беше мило што 2 кола со ред се најдов на врвот на листа на стрелците за моите години. Сега сум
долу, но се надевам дека ќе продолжам тој континуитет да бидам меѓу првите 10. Каков е амбиентот во автокоманда? Каква е соработката со тренерот, а воедно и селекторот Лидон Червар? Па истина да ви кажам, амбиентот баш во оваа сала е одличен. Одлично се тренира, сите сме млади и мислам дека секој од нас има желба да игра и да се докажува. Да се работи како тренер со Лино Червар е едноставно големо задоволство и привилегија да имаш покрај тебе таков човек што може да те каже и да те научи на твоите недостатоци. Како што кажавте вие и селектор во репрезентација, мислам дека тука ако се докажуваме ќе можеме да се вклопиме и во репрезентација, да добиваме повеќе шансе како негови играчи. Но тоа не треба да ни биде нас некој притисок, него напротив, плюс мотивација за наш напредок и наше тренирање, залагање на секој тренинг и на секој надпревар, за да можеме да напредуваме како играчи за нашата возраст што имаме. Сте врзани со договор со Металург. После тоа, Македонија или странство? Каде се гледате? Па да, уште 2 години имам тука во Металург. Едноставно не знам. Се надевам дека ќе имам некои поголеми понуди од надвор и дека мислам ќе дојде времето да одам во странство, но ако биде тука убаво, зашто и да не останам тука во Металург каде што сум. Инаку каде би преферирале кога се работи за големите екипи, каде се гледате? Од секогаш, од старт на мојот ракометна кариера, можам да кажам, идол ми е Кил и некако тој германски менталитет ме влече и мислам дека, работам на тоа еден ден да заиграм за дресот на Кил. Сигурно некој од играчите на Кил е ваш идол. Од кого учиш и крадеш финтиете за крај? Па сега не е ракометар на Кил, сега е на Барселона, тој е Филип Киха, но како што кажавте, учам од него, но го имаме тука и Кирил Лазаров, кој на секој собир во репрезентација ни дава поддршка, ни дава поуки и ние го гледаме максимално да го искористиме тоа. Ти благодарам, Филип, ви посакувам голем успех, барем до следната фаза да стигнете во Лигата на шампионите, а секако на тебе во листата на стрелците, барем топ 5, ако не повеќе. Фала многу, се надевам дека ќе продолжиме во една иста игра до сега. Можеме и да се подобриме, секогаш може подобро на секој надпревар. Се надевам дека ќе направиме еден чекор повеќе од прошлата сезона и мислам дека ќе биде, ајде да не претерам, во првите 2 екипи да се најдеме во групната фаза на Лига на шампионите. Само на надпреварите да не биде како на последните 2 на домашен терен, каде се решаваше наистина во последните секунди. Како што рече тренерот Червар, ќе им треба таблети на публиката за смирување, бидејќи стварно тоа е инфарктна завршница. Да, се надевам дека нема да се повтори повеќе тоа на домашен терен, но тоа е дел од спортот. Понекогаш треба и да се реши утакмица во последни секунди. Кузмановски, каква атмосферата моментално во Металург, кога играте и во СЕХА лигата, и во Лигата на шампионите, силни надпревари со јаки екипи, како се постигнува сето тоа? Добро, здраво. Пред се имаме некој голем многу напор што се натпреваруваме во Лига шампиони и во СЕХА лига. Има многу да патуваме, има тешки надпревари Лигата на шампиони. Мислам дека тие СЕХА лига ни се како припрема за Лига шампиони да видиме и да се спремиме. Мислам дека сме поќе фокусирани на Лига шампиони. Пред се сме еден млад тим кој работи добро напорно со Лино Червар. Сите сме млади, сите имаме желба и докажување за напредок. Колку овој густ распоред, колку и влија лошо на социјалниот живот? Колку имате време за приватните обврски? Па добро, искрено немаме многу, што сме многу малце во Македонија, имаме многу да патуваме. Колку ќе можеме да посветам малце и на фамилија, да се слушнам, да истренирам добро секој ден, имаме тренинзи, да добар опоравок да имам, да одморам, оти многу се напорни тренинзите. Тоа е најважно, мислам, сега во овој надпреварувачки период да одмараш. Која е визијата на Кузмановски за оваа сезона? Докаде може Металург, колку има сили да се справи со двете меѓународни сцени?
Па добро, имавме, ќе кажам, за Лига шампиони, мислам дека не среќна таму на двете гостински натпреварувања. Немавме среќа, искрено да кажам, не знам што се деси. Дома кој ќе играме, мислам дека повеќе сме мотивирани. Публиката ви е мотив, публиката ви дава поголема. Да, публиката, мислам дека многу имаме мотив и мислам дека покажуваме дека можеме да играме на домашен свет. Тоа треба да се реши надвор да играме. Имаме тие пренос, не знаеме после да ја задржиме. Уште мислам дека млади и неискусни, али тоа не треба да ни се повторува за на гостински терен ако сакаме да освоиме бодови. Според вас, колку има сила Металург за оваа сезона во Лигата на шампионите и во СХ Лигата? Добро, во нашата група е се можна, како фаворити беа Монпелие и Лариоха, но тие мислам дека кикснеа и кај нас Лариоха и Монпелие во Елверум. Ќе дадеме се од себе на домашен терен, мора да се подобриме само на гостински терен, да освоиме некои бодови ако сакаме да одиме во втората групна фаза на Лига шампиони. Кога се работи за домашната конкуренција, имавте надпревар со Вардар, каде исто така во последните моменти го изгубивте тој надпревар. Што мислите, оваа сезона има Вардар конкурент за борба за титулата? Јас мислам дека има, мислам дека ги покажавме како се игра во СХ Лигата против нив. Има уште многу да тренираме и да има многу нови играчи. Да тренираме добро, да се спремаме за таа утакмица и мислам дека ќе биде изненадување тука во автокоманда македонско првенство дека ќе ги изненадиме Вардар. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на трето полувреме. Ви благодарам на вниманието и ве поканувам на следно дружење следниот понеделник по истиот термин 19 часот и 15 минути. До тогаш пријатно.